विनती सुनिए नाथ हमारी। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तंग नमामि हरि प्रिये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हर हो क्लेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय श्रिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम जय सिया राम जय जय श्रिया 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 राम। जय नित्यानंद जय गौरचंद जय राधा वल्लभ जय जय हे आहा जय नित्यानंद
राधा वल्लभ जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय जय हे जय नित्यानंद जय गौरचंद्र जय राधा वल्लभ जय जय हे। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री कृष्णाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। जरे किबा कोली घोर तिमिरे हे ओ हे आए ओ तिमिरे बोलिया नो दया बोलिया नंदयार धरे ओ धरे
হরি হরিয়া আয় হরে প্রভুর আনন্দ আয় আনন্দ হরে নারে আহা মরি কলি ঘর তিমি आनंद लीलामय विग्रहाय हे माभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री कृष्णाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः नमो नमो जयनिताई उपस्थित आजकेर এই সংকীর্তন রূপী মহাযজ্ঞানুষ্ঠান এই মহাযজ্ঞানুষ্ঠান আমরা শ্রী শ্রী মা বিশালাক্ষী মায়ের চরণ প্রান্তে বসেছি। আজকের একটা শুভ দিন, দেব সেনাপতি কার্তিক পুজো, তাই ঘরে ঘরে পুজো হচ্ছে। আপনারা সকলে ভক্তি আশ্রয় করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ভগবানের গুণানুকীর্তন আস্বাদন করবার জন্য। আমি প্রণাম জানাবো সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পবিত্রকারী বৈষ্ণব মণ্ডলী, ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, পিতৃমণ্ডলী সকলের শ্রীচরণে জানাই আমার কোটি কোটি সশ্রদ্ধ ভক্তিপূর্ণ দণ্ডবোধ প্রণাম। প্রণাম জানাই এই মহতী হরিবাসরের যারা উদ্যোক্তা সেই কমিটির প্রতিটি ভক্ত সদস্যবৃন্দের চরণে এবং ভক্তিমতী মায়েদের চরণে প্রণাম। প্রণাম জানাই এলাকার সমস্ত দেবদেবী, প্রণাম জানাই শ্রী শ্রী মা বিশালাক্ষী মায়ের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবোধ প্রণাম। একবার সবাই মিলে বলবো নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ হরি হরি বল। জয় রাধে জয় রাধে। জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে জনমল ভিল গোরা সচির উদরে। আজ থেকে 539 বছর পূর্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের মাঝে কলিযুগ পাবন অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি কৃপা করে নেমে এলেন সচী মায়ের আনন্দ মুখর আঙিনা। বৈষ্ণব পদকর্তা কলম দিচ্ছেন জয় জয় কলরব আমার 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 গোরা জয় জয় কলরব ভোগ নদিয়া নগরে জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে ভোগ জনবল ভিলা গোরা আর জনবল ভিলা গোরা ভোগ জনবল ভিলা গোরা আর জনবল ভিলা গোরা বলি সচির উদরে আর জনবল ভিলা গোরা সচিরায় উদরে বলি আনন্দ ধরে না আনন্দ ধরে না দেখো আনন্দ ধরে না আনন্দ ধরে না ও জন্য দিয়ে আমার শির মনে আনন্দ ধরে না নদী আমার শিরোমণি আনন্দ ধরে না বলি ধরবে মাহা কেন গো ধরিবে না কেন গো বলে ধরবে মাহা কেন গো ধরিবে না কেন গো ও যে যেই গোরা সেই কৃষ্ণ ধরিবে না কেন গো যেই গোরা সেই কৃষ্ণ ধরিবে না কেন গো যেই গোরা সেই কৃষ্ণ ধরিবে না কেন গো বলি ধরাতে এসেছে ধরাতে এসেছে দেখো ধরাতে এসেছে ধরাতে এসেছে ও যে কলির জীবের
आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री कृष्णाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। चैतन्य चंद्राय नमो नमः। जय निताई। श्रद्धेय बाबा ठाकुर भक्तिमती मायेरा जे भगवान दुराचारी पापाचारी अत्याचारी कामाचारी आमार मतो कलिर जीवके करुणा करबार जन्य भगवान नेमे एलेन शची मायेर आनंद मुखर आंगिनाय। सेई भगवान कुरुक्षेत्रेर माठे दाड़िये अर्जुनके बोलछेन अर्जुन तीनटे कारणेर जन्य आमाके बारबार आसते हय। प्रथम कारण हच्छे परित्राणाय साधूनाम साधुदेर परित्राण करते। द्वितीय कारण हच्छे विनाशाय च दुष्कृतम दुष्टेर दमन करते। और 3 नम्बर कारण हच्छे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। এই তিনটে কারণের জন্য ভগবান বললেন আমাকে বারবার আসতে হয় সাধুদের পরিত্রাণ করতে, দুষ্টের দমন করতে এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে ভগবান আসেন। ওমা বৈষ্ণব পদকর্তা এই কারণে বলছে জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে জনমল ভিল গোরা সচির উদরে। ওই পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ পূর্ণিমার চন্দ্র যিনি কিরণ প্রকাশ আহা বরি রে আরে দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নইরা দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নইরা দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নইরা আধার দূরে যাবে হে আধার দূরে যাবে হে আধার দূরে যাবে হে আধার দূরে যাবে হে গোরা চাঁদের উদয় হলে আধার দূরে যাবে হে গোরা চাঁদের উদয় হলে আধার দূরে যাবে হে গোরা চাঁদের উদয় হলে হরি 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 গোরা চাঁদের উদয় হলে হরি 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 বলো গোরা চাঁদের উদয় হরি 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 বলো গোরা চাঁদের উদয় আধার দূরে যাবে হে আধার দূরে যাবে হে আধার দূরে যাবে হে। তাহলে বাবা ঠাকুর ভক্তিমতী মায়েরা যে হরি কথা যে ভগবানের কথা শুনবার জন্য আপনারা আজকের এই রাত্রিকালে উপস্থিত হয়েছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে বলছেন কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় তবে তো সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়। সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্তন আর কীর্তন হইতে হয় জীবের অনর্থ নিবর্তন। তাহলে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন শাস্ত্র বলছেন কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয় আমাদের যদি পূর্বজন্মের স্বীকৃতি থাকে তাহলে আমরা ভগবানের কথা শুনবার সুযোগ পাবো। মাগো রাধে রাধে। ও মা যে চৈতন্য ভগবান জগতের জীবকে চৈতন্য সত্তা জাগ্রত করবার জন্য আসছেন চেতনা দেওয়ার জন্য আসছেন রাধে রাধে সেই ভগবান তিনি সর্বত্র আছেন। আমার সামনে পেছনে ডাইনে বামে তিনি সর্বত্র রয়েছেন কিন্তু আমি ভগবানকে দেখেও চিনতে পারছি না। মা আমি দেখেও চিনতে পারছি না। এর কারণটা কি? ভগবান যদি সব জায়গায় আছে তাহলে আমি তাকে দেখলেও চিনতে পারছি না কেন? এর কারণ হচ্ছে আমার ভেতরে অহংকার আছে আর এই অহংকারের জন্য আমরা ভগবানকে দেখেও চিনতে পারি না। মাগো আমার আপনার সামান্য মানুষের অহংকার হতেই পারে। অহংকার কার হলো না সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা 56 কোটি জীব যিনি সৃষ্টি করেন সেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মনের মধ্যে অহংকার এলো যে আমার কারখানায় রাষ্ট্রপতিও তৈরি হয় আমার কারখানায় প্রধানমন্ত্রীও তৈরি হয় আবার আমার কারখানায় মুখ্যমন্ত্রীও তৈরি হয়। আমি ডাক্তার তৈরি করি মাস্টার তৈরি করি ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করি
তাহলে আমি ব্রহ্মা চারিদিকে তাকিয়ে দেখো আমার কোথাও একটা মন্দির নেই। মা বিশালাক্ষী মায়ের মন্দির আছে, দুর্গা মায়ের মন্দির আছে, কালী মাতার মন্দির আছে, গণেশের মন্দির আছে, শিবের মন্দির আছে, আবার কার্তিকের মন্দির আছে, কোথাও কোথাও গেলে সন্তোষী শীতলার মন্দির আছে। তাহলে আমি ব্রহ্মা, আমি 56 কোটি জীব সৃষ্টি করি, অথচ আমার একটাও মন্দির থাকবে না। এই ব্রহ্মা মনে মনে ভাবলেন তাহলে আমার কি গুরুত্ব, এটা পাবলিককে বোঝানোর আগে আগে ভগবান হরিকে বোঝাতে হবে। হরি বল। এটা ভগবান হরিকে বোঝাতে হবে। তাই ব্রহ্মা ভগবানকে বোঝানোর জন্য আজকে কি করেছেন না, সকাল সকাল ভগবান শ্রী হরির কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভগবানের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভগবান বললেন আরে 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 ব্রহ্মাজি আসুন 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 আসুন, ভেতরে আসুন। ব্রহ্মা একটু ভেতরে গিয়ে হাত জোড় করে বলে উঠল, ঠাকুর আজকে একটা বিশেষ কাজের জন্য এসেছি। কি কাজ না, তোমার কাছে কয়েকদিনের জন্য ছুটি চাইতে এসেছি। ভগবান বললেন আরে আপনি ছুটি নেবেন? আরে আপনি ছুটি নিলে তো 56 কোটি জীব আপনি প্রতি মুহূর্তে তৈরি করছেন, আপনার ছুটি নেওয়া মানে তো কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, সৃষ্টি কার্য বন্ধ হয়ে যাবে। ব্রহ্মা মনে মনে ভাবছে দেখেছো দেখেছো আমাকে ছুটি দিতে চাইছে না, আমার কত গুরুত্ব। আমি যদি ছুটি নিয়ে নিই তাহলে সৃষ্টি কার্যটা বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু আমার গুরুত্বটা তো ভগবান হরিকে বোঝাতে হবে। তাই বললেন না না ঠাকুর, তা বলে কি আমার ছুটির দরকার নেই, আমারও তো একটু রেস্টের দরকার, বিশ্রামের দরকার, তাই আমাকে কিছু দিনের জন্য ছুটি দিতে হবে। তা ভগবান বললেন আচ্ছা বেশ ঠিক আছে। ভগবান বুঝতে পেরে গেছে যে ছুটিটা বড় কথা নয়, আমাকে টাইট দেওয়ার জন্য ব্রহ্মাজি ছুটি চাইতে এসেছে। বললেন আচ্ছা ঠিক আছে যান, আমি আপনাকে ছুটি দিলাম, যান, আমি আপনাকে ছুটি দিলাম, যান। এখন ব্রহ্মাজি তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আসছে ভগবানের কাছ থেকে। বাইরে বেরিয়ে এসে ভাবছে এখন আমি কদিনের জন্য ছুটি নিলাম, আমিও ভগবানকে বলিনি আর ভগবানও আমাকে বলেননি, আমিও বলিনি আর ভগবানও বলেনি। তাহলে এক কাজ করি, এখন আমি 2 মাস কারখানায় আসবো না। 2 মাস যখন কারখানাতে তালা বন্ধ থাকবে, সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভগবান হরি আমার গুরুত্ব বুঝবে। এই ভগবানের কাছে ছুটি নিয়ে আর ব্রহ্মা হাসতে হাসতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, হাসতে হাসতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ভক্তিমতী মায়েরা। এখন ব্রহ্মা মনের আনন্দে ভাবছে আর কিছুক্ষণ পরেই ভগবান হরির টনক নড়বে। আর যেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে, অমনি কিছু দূর যাওয়ার পরে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। একই একই এরা কারা, এরা কে? দেখছে একটা বিশাল বড় লাইন আসছে, উটের লাইন, উট। এক একটা উটের পিঠে এক একজন বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছে বাবা। একটা উটের পিঠে একজন বুড়ো ভদ্রলোক, এরকম হাজার হাজার উট আসছে আর হাজার হাজার বৃদ্ধ ভদ্রলোক উটের ওপরে চেপে আছে। তাদের সাদা চুল, সাদা দাড়ি, সাদা ধুতি, সাদা পৈতে, সাদা নামের মালা, নামের ঝোলা নিয়ে উটের পিঠে চেপে লম্বা লাইন দিয়ে আসছে। এখন ব্রহ্মা ভাবলেন এরা কে, যাদেরকে আমি দেখছি এরা কে? এরা তো কেউ আমার কারখানার তৈরি নয়, কারণ আমার কারখানার তৈরি হলে তো আমি তো তাদেরকে দেখলে চিনতে পারবো। তাহলে এরা কে, এদেরকে কে তৈরি করেছে আমাকে জানতে হবে। তাই ব্রহ্মার রাস্তার মাঝখানে এরকম করে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়ান দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। তা যিনি প্রথমে উটের পিঠে চেপে আছে তিনি বলছেন দাদা আমাকে বিরক্ত করবেন না, আমার সময় নেই, আমাকে রাস্তা আটকাবেন না, ছাড়ুন। তিনি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তার পেছনে যিনি আছে তাকে বলছে আপনি একটু দাঁড়ান, বলেন আমার একবারে সময় নেই, আমাকে বিরক্ত করবেন না, তিনিও বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। তার পেছনে যিনি আছে তাকে বলছে আপনি দয়া করে একটু দাঁড়ান, তিনি বললেন দাদা কিছু মনে করবেন না, আমি আপনাকে সময় দিতে পারছি না, তিনি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। সবাই এক এক করে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ আর ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে না, কেউ আর ব্রহ্মার কাছে দাঁড়াচ্ছেন না। সব যখন বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, সবার পেছনে যিনি আছে তিনি এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। বলুন আপনি কি বলবেন, তাড়াতাড়ি বলুন, আমাদের হাতে সময় নেই, তাড়াতাড়ি বলুন কি বলবেন। ব্রহ্মা বললেন আমার 2টো প্রশ্ন, আপনারা কে আর আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? আপনারা কে আর আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? সঙ্গে সঙ্গে ওই উটের পিঠে যিনি চেপে আছেন তিনি বললেন আমরা কে? আরে বাবা আমরা হলাম সবাই ব্রহ্মা।
তখন এই ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করছে, এতগুলো ব্রহ্মা, আমি তো জানি আমি ব্রহ্মা, তাহলে এতগুলো ব্রহ্মা আবার কোথা থেকে আসবে, কি করে হবে? এতগুলো ব্রহ্মা তো হওয়ার কথা নয়। তখন তিনি বলছেন, কেন হবে না? একটা রাজ্যে যদি একজন মুখ্যমন্ত্রী থাকে, একটা কেন্দ্রে যদি একজন প্রধানমন্ত্রী থাকে, তাহলে একটা ব্রহ্মাণ্ডে একজন ব্রহ্মা থাকবে, এটাই সিস্টেম, এটাই নিয়ম। একটা ব্রহ্মাণ্ড একজন ব্রহ্মা, আরেকটা ব্রহ্মাণ্ড আরেকজন ব্রহ্মা, এরকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, তো অনন্ত কোটি ব্রহ্মাও আছেন, তাই আমরা সবাই ব্রহ্মা। বললেন, তাহলে আপনারা এখন যাচ্ছেন কোথায়? বলে, আর বলবেন না দাদা, আমরা ভগবানকে টাইট দেওয়ার জন্য আমরা ছুটি চাইতে গিয়েছিলাম, তা ভগবান এমন ছুটি দিয়েছে যে আজ পর্যন্ত আর কারখানায় যাবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না। এই যেই বলেছে এই ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, তাহলে এখন আপনারা তাড়াহুড়ো করে এত এত ব্রহ্মা যাচ্ছেন কোথায়? বলে, হরির কাছে যাচ্ছি। কেন? বলে, কিছুক্ষণ আগে একটা খবর পেয়েছি যে এখানকার ব্রহ্মা ছুটি নিয়েছে, তাই একটাই চেয়ার খালি আছে, আমরা সমস্ত ব্রহ্মা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, যদি হারানো চাকরিটা আবার ফিরে পেতে পারি। হরি বল। এই যেই বলেছে অমনি ব্রহ্মাজি চোখ বন্ধ করে মাথায় হাত দিয়ে বলছে, হায় হায় সর্বনাশ, তাহলে এবার আমার চাকরিটা গেল। মাথায় হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করছে। কিছুক্ষণ পরে যেই চোখ খুলে তাকিয়ে দেখছে, অমনি দেখছে পরমাত্মা হরি দাঁড়িয়ে আছেন। ভগবান হরি দাঁড়িয়ে আছেন। একটু মুচকি হেসে বলে উঠলেন, ব্রহ্মা, তোমার কারখানায় যেমন 56 কোটি জীব সৃষ্টি হয়, আমার কারখানায় তোমার মতো ব্রহ্মা সৃষ্টি হয়। আমি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করি, তাই তুমি যেমন বড় ইঞ্জিনিয়ার, তোমার থেকেও আরো বড় ইঞ্জিনিয়ার হলেন পরমাত্মা ভগবান হরি। ও গো কারিগরের বলিহারি, ও যে কারিগরের বলিহারি, বলো সেই মিস্ত্রির কোথায় ঘর? ধন্য কারিগর, কে বানালো এমন ঘর? ধন্য কারিগর। হরি বল। ও যে কারিগরে, ও যে কারিগরের বলিহারি, ও গো কারিগরের বলিহারি, সেই মিস্ত্রির কোথায় ঘর? ধন্য কে বানালো এমন ঘরে? ধন্য কারিগর। কে বানালো এমন ঘরে? ধন্য কারিগর। বলিয়ে ঘরের মোট দুটি খুঁটি, আহা বেশ পরিপাটি, আর বাঁধন ছাদন দড়ি দোড়া 3.5 কোটি। বাঁধন ছাগল দড়ি দড়া 3.5 কোটি। বাঁধন ছাগল দড়ি দড়া 3.5 কোটি। ভক্তিমতী মায়েরা দেখুন, এখানে এই যে শেডটা করা আছে, এতে কতগুলো খুঁটি লেগেছে দেখুন, কতগুলো খুঁটি আছে এই হরিবাসরের মধ্যে। একটু তাকিয়ে দেখুন, গুনে দেখুন। ভগবান যে বাড়িটা তৈরি করেছে, এটা 14 তলা বাড়ি মাগো। আপনারও আছে 14 তলা বাড়ি, আর আমারও আছে 14 তলা বাড়ি। আমার দিকে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। এই ভূলোক, ভুবলোক, জনলোক, সরলোক, তপলোক, মহলোক, সত্যলোক, আর অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহতল, পাতাল, এই 14 তলা বাড়িটা তৈরি করেছে এমন ইঞ্জিনিয়ার ভগবান মাত্র 2টো পিলারের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র 2টো খুঁটি, একটা ডান পা একটা বাঁ পা, এই 2টো খুঁটির ওপরে এত এত বড় বাড়িটা দাঁড় করিয়েছেন ভগবান। তাহলে চিন্তা করে দেখুন মা, তিনি কত বড় ইঞ্জিনিয়ার। রাধে। এ ঘরের মোট
দুটি খুঁটি আহা বেশ পরিপাটি ওগো বাঁধন ছাদন দড়ি দোড়া 3.5 কোটি বাঁধন ছাদন দড়ি দোড়া 3.5 কোটি বাঁধন ছাদন দড়ি দোড়া 3.5 কোটি ও যে মেপে দেখো 14 পুয়া ও যে মেপে দেখো 14 পুয়া ওগো মেপে দেখো 14 পুয়া 14 ভুবনের ভিতর ধন্য কারিগর আহা কে বানালো এমন ঘরে ধন্য কারিগর কে বানালো এমন ঘরে ধন্য কারিগর ঘরের মধ্যে দরজা 9 খান 9টা দরজা আছে মাগো দুটো কানের ছিদ্র চোখের ছিদ্র নাসিকার ছিদ্র মুখ পায়ু উপস্থ এই 9টা দরজা আছে এই দেহ ঘরটার আর জানালা কত আছে বলে অসংখ্য জানালা আছে মাগো কয়েকদিন আগে যে দেহ থেকে যে শরীর থেকে ঘাম বেরোচ্ছিল ঘাম ওই জানালা থেকে ঘামগুলো বেরোয় মা এই রোমের গোড়াগুলো থেকে তাহলে অসংখ্য জানালা দেখুন তত্ত্বদর্শী মহাজন বলছে ও যে দেহের মধ্যে দরজা 9 খান আর অসংখ্য জানালা আছে কে করে সন্ধান অসংখ্য জানালা আছে কে করে সন্ধান অসংখ্য জানালা আছে কে করে সন্ধান ও তারে ধারে ধারে ফুলের বাগান ও তারে ধারে ধারে ফুলের বাগান ও তারে ধারে ধারে ফুলের বাগান মধ্যে আছে সরোবর ধন্য কারিগর আহা কে বানালো এমন ঘরে ধন্য কারিগর কে বানালো এমন ঘরে ধন্য কারিগর রাধে ও যে কারিগরের বলিহারি ও গো কারিগরের বলিহারি সেই মিস্ত্রির কোথায় ঘর ধন্য কারিগর আহা কে বানালো এমন ঘরে ধন্য কারিগর 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 মাননীয় ভক্তমণ্ডলী ভক্তিবতী মায়েরা তাহলে আজকে ব্রহ্মার অহংকারকে চূর্ণ করবার জন্য ভগবান বুঝিয়ে দিলেন মা তাহলে আমাদের অহংকারটা যাবে কি করে শাস্ত্র বলছেন সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লবমাত্র সাধু সঙ্গ জীবের সর্বসিদ্ধি হয় তাই মা আজকে চৈতন্য ভগবান এলেন সংকীর্তনের তিনি পিতা এই যে কীর্তন সংকীর্তন হাজার হাজার ভক্তের দ্বারা এই যে আপনারা এখানে ভক্ত উপস্থিত হয়েছেন একসঙ্গে বসেছেন এটা আপনি ঘরে টিভিতেও দেখতে পারেন আপনি মোবাইলেও দেখতে পারেন কিন্তু সেখানে আপনার সাধু সঙ্গ হবে না সেখানে বিছানায় শুয়ে ঢাকা দিয়ে আপনি মশারি টাঙিয়ে মোবাইলে কীর্তন শুনবেন কিন্তু ওখানে সাধু সঙ্গ হবে না আর এখানে সাধু দর্শন হবে সাধু স্পর্শ হবে সাধুর চরণ ধুলি আপনি ইচ্ছে করলে পেতে পারেন তাই এর দ্বারা কি হবে না লবমা দাঁড়িয়ে কি বলছেন দাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার দাপর নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার দাপর নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার দাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার দাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার দাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার আপনি করিলা প্রভু অসুর সংহার আপনি করিলা প্রভু অসুর সংহার আপনি করিলা প্রভু অসুর সংহার সচির উদরে এবে জন্ম নদিয়াতে সচির উদরে এবে জন্ম নদিয়াতে সচির নন্দের ঘরে জন্ম নদিয়াতে কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে কলিযুগের জীব সবের নিস্তার করিতে কলিযুগের জীব সবের নিস্তার করিতে বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা আহা বাসুদেব ঘোষে কহে
আশা বাসুদেব ঘোষে কহে মনে করি আশা গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা গৌর পদ দণ্ড মূলে করিয়া ভরসা গৌর পদ দণ্ড মূলে করিয়া ভরসা আজ গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করি রসা হে গৌর পদ দণ্ড মূলে করিয়া ভরসা রে গৌর পদ দণ্ড মূলে দণ্ড মূলে করিয়া ভরসারে গৌর পদ দণ্ড মূলে করিয়া ভরসারে মূলে দণ্ড মূলে করিয়া ভরসারে গৌর পদ 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 দণ্ড মূলে করিয়া ভরসা ভরসা। জয় জয় জগৎ গুরু তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু সিক্ত কর তপ্ত মরু করুণা তোমার তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি জগতের ত্রাতা কেহ নাই তোমা ভিন্ন কেহ নাই তোমা ভিন্ন। তো সকলে চরণে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে সমস্ত ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আজকে আমরা ভগবান গৌর সুন্দরের চরণ আশ্রয় করেছিলাম। আজকে আমরা পালায় প্রবেশ করব, একটি ভজনের মধ্য দিয়ে আমরা ভজন রাজ্যে যাব। একবার সবাই মিলে বলবো, বলো ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র কি জয়, বলো রাধা রানী কি জয়, बोलिए भागवत महापुराण की জয়, अनंत कोटि भक्त वृंद की জয়। निताई गौर सीतानाथ হরি হরি বল। सरे गा बदनी धा करे गा मगरे गा 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 सरे गा पगरे सनी रे सनी पनी रे म पधा प मगरे सनी रे सा रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया ओ रंग दे 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 ओ रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया ओ रंग दे चुनरिया ओ रंग दे चुनरिया ओ रंग दे चुनरिया ओ शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ओ रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया।
राधे। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, আমাকে রং না দিলে আমি বাড়ি যাব না, মীরাবাই বলছেন। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, हो बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया। ओ शाम पिया मोदी रंग दे चुनरिया, ओ शाम पिया मोदी रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया, ओ रंग दे चुनरिया। हरि बोल। ऐसी रंग दे, এমন রং দেবে যে রংটা সাবান দিয়ে ঘষলে উঠবে না, সাবান দিয়ে কাপড়টা কাচলেও যেন রংটা না ওঠে, সেই রকম রং তুমি আমাকে দেবে। কে বলছেন? মীরাবাই বলছেন ভগবানকে। ऐसी रंग दे के रंग नहीं 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 छूटे, पादानी दादा बा पादा मापा गमगा, पादा मापा गमरे गमरे गजनी सा सरे गम पापा धापा मगा पापा रे गम पा धा धा धापा मगा पापा निसा सा निसा सा निसा निसा सा निसा सा निसा सा निसा सा निसा निसा गगरे निसा गगरे निसा गगरे रे ममा गम मपा दानी धापा मपा गम रे गसरे निसा दानी सा गम पा। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। जलेर থেকে পাতলা কি, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, মাটির থেকে ভারী কি, আগুনের থেকে তাপ কি, আর কাজলের থেকে কালো কি? উত্তর দিচ্ছেন মীরাবাই। जल से पतला 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 पतला, जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया, और रंग दे चुनरिया, और रंग दे चुनरिया, और रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरी। श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ ब्रह्मानंद। हरि हरि बोल।